जय जगन्नाथ पिलामाने शिक्षा सुजोग यूट्यूब चैनल आउ एक नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज वीडियो रे आमे अष्टम श्रेणी बोर्ड परीक्षार इतिहास विषय प्रश्न इतिहास राजनीति विज्ञान विषय प्रश्न गुड़िक आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्नटी बंधनी मध्य ठीक उत्तर बाछि शून्य स्थान पूरण कर। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर विशिष्ट। राजसत्व लोप नीति द्वारा ओडिशार व्यास देशीय राज्य इंग्रेज साम्राज्य भुक्त होइथिला। सठिक उत्तरटी संबलपुर। ऑप्शन भी दे देइछि सेथरु बाछिकी लिखिबा। प्रश्न ख सामंत संधि प्रथा व्यास प्रचलन करथिले। सठिक उत्तरटी वेल्सेली अच्छे। ऑप्शन ने सांस्कृतिक कार्यक्रम छଳରେ को आदिवासी संप्रदाय इंग्रेज मानक विरोध रे विद्रोह पई प्रस्तुत होइथिले। सठिक उत्तर कंध। चक्करा विषयी व्यास आदिवासी संप्रदायर नेतृत्व नेइथिले। कंध। 9 नंबर प्रश्नटी इंग्रेज शासन काल रे बिना मजूरी रे काम करिबा को बाध्य करा जिबा प्रथा को व्यास कुहा जाय। बेठी। केन्दुझर रे रत्नामेली व्यास मसिया रे होइथिला। 1899। लोकसभार सदस्य हेबा पई अति कम रे केते वर्ष हेतिबा आवश्यक। 25 वर्ष। 2 नंबर प्रश्न ठीक उत्तरटी बाछि डाहाण पाखरे थिबा कोठरी रे ठीक चिन्ह दियो। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर विशिष्ट अटे। मीर कासिम निजर राजधानी को मुर्शिदाबाद रु मुंगेर को उठेई नेबार कारण कोन। सठिक उत्तरटी इंग्रेज मानक प्रभाव रु दूर रे रही शासन करिबा। परवर्ती प्रश्नटी इंग्लैंड राजा द्वितीय चार्ल्स किपरि बॉम्बे अधिकार कले। पोर्तुगाल राजांक ठारू जौतुक भावरे पाइथिले। पोर्तुगाल राजकन्या कैथरीन को विवाह करथिले तेणु तांको ठारू जौतुक रूप रे बॉम्बे शहर को पाइथिले। उड्स डेस्पाच एक डैश। उड्स डेस्पाच एक शिक्षा संबंधी तदंत रिपोर्ट। इंग्रेज शासन काल रे पारंपरिक शिक्षा अनुष्ठान पास करथिबा शिक्षार्थी सरकारी चाकरी पई अयोग्य विवेचित हेले काहेकि। इंग्राजी ज्ञान नथिबारु। 19 शताब्दी रे समाज संस्कार आंदोलन काहेकि होइतिला। सठिक उत्तर कुसंस्कार और अंधविश्वास को दूर करिबा पाई। 19 शताब्दी रे देश रे एक आधुनिक शिक्षित बुद्धिजीवी गोष्ठी सृष्टि हेबार कारण कोन ना नुआ शिक्षा व्यवस्था प्रचलन। समय और घटना दृष्टि केउंटी ठीक। 1855 नौक दुर्भिक्ष। 1853 भारत रे प्रथम लुगाकल प्रतिष्ठा ना 1866 भारत रे प्रथम झोटकल प्रतिष्ठा ना 1914 द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक उत्तरटी ग 1866 मसिया रे भारत रो प्रथम झोटकल प्रतिष्ठा। बंदोबस्त व्यवस्था द्वारा प्रजा माने ऋणग्रस्त हेले किपरि। निर्दिष्ट खजना धार्य करा जाई थिबारु। 3 नंबर प्रश्न ठीक उक्ति पाखरे ठीक चिन्ह और भूल उक्ति पाखरे भूल चिन्ह दियो। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर विशिष्ट अटे। सिपाही विद्रोह को भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम बोली कुहा जाए। ठीक अछि। मंगल पांडे मीरठ ठारे एनफील्ड बंदूक व्यवहार करिया को मना करथिले एटा भूल अछि। मीरठ नुहे बंगर बाराकपुर। राष्ट्रपति लोकसभा को 10 जन सदस्य मनोनयन करि पारंते एटा भूल। राज्यसभा को लोकसभा नुहे। ओडिशा रे 1866 मसिया रे नौक दुर्भिक्ष पड़िथिला। ठीक अछि। वंदे मातरम रविंद्रनाथ टैगोर रचना करथिले। भूल अछि। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ उपन्यास रे रचना करथिले। आ जदि रविंद्रनाथ ठाकुर से गीतांजलि जोटा कि आसी हमर जातीय संगीत जनगण मन। सार सैयद अहमद खां मुसलमान मानक मध्य नवजागरण सृष्टि करथिले। ठीक अछि। जोसेफ मार्जिनी तरुण इटाली नामक संगठन करथिले। ठीक अछि। ओटो भान बिस्मार्क प्रुसिया देशर प्रधानमंत्री थिले। ठीक अछि। 4 नंबर प्रथम जोड़ी रे थिबा पद गुड़िक मध्य रे संपर्क को बुझी द्वितीय जोड़ी रे थिबा शून्य स्थान पूरण कर। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर विशिष्ट अटे।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ, ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ। କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସେମିତି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ହଉଛି ରାଜ୍ୟପାଳ। ବିହାର ନୀଳ ଚାଷ, ଆସାମ ହଉଛି ଚା ଚାଷ ଅଞ୍ଚଳ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କେଉଁ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସହରର ନାମ ଲେଖ। ବାରାଣାସୀ, ସୁରଟ, ବେଙ୍ଗଲ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ। ଭାରତରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ରିପନ। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଲାନ ଅକ୍ଟାଭିଆନ ହ୍ୟୁମଙ୍କୁ କିଏ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ? ଆଲାନ ଅକ୍ଟାଭିଆନ ହ୍ୟୁମଙ୍କୁ ଲର୍ଡ ଡଫରିନ। କିଏ? ନା ଲର୍ଡ ଡଫରିନ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହଉଛି ଲର୍ଡ ଡଫରିନ ଆଲାନ ଅକ୍ଟାଭିଆନ ହ୍ୟୁମଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଲର୍ଡ ଡଫରିନ। ତାପରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଲାନ ଅକ୍ଟାଭିଆନ ହ୍ୟୁମଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ ଡଫରିନ। ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି? ଖାଦ୍ୟ ଓ ପୋଷଣ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେଉଁ କାମ କରାଯାଉଛି? ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ କିଏ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି? ସାଂସଦ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଇନ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ଡ୍ୟାସ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ନେପୋଲିଅନ। 1774 ଫିଲାଡେଲଫିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡ୍ୟାସ ଉପନିବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲା? ଜର୍ଜିଆ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ବଦଳାଇ, ଠିକ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଦେଖିବେ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ବଦଳେଇକି ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କରାହବ। ଯଦି ନ ବଦଳେଇକି କହିଥାନ୍ତେ ତାକୁ ବଦଳେଇ ନଥାନ୍ତେ। ଯେମିତି କି ଦେଖିବା, ସାର ଟମାସ ମୁନରୋ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତଟା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ ହେଇଛି, ଆକୁ ବଦଳେଇବାନି ଏବଂ ଭ୍ରମ ବଦଳେଇକି, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟାକୁ ବଦଳେଇକି ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ, ଏଟା ବଦଳେଇ ଦବା ଆଉ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ତାହେଲେ ସାର ଟମାସ ମୁନରୋ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? ନା ରୟତବାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ଯଦି ଏଠି ନ ବଦଳେଇ କହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣବାଲିସ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯଦି କର୍ଣ୍ଣବାଲିସ ଲେଖିଥାଉ ଉତ୍ତର ଏଠି ଭୁଲ ହେଇଯିବ, କାରଣ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ବଦଳେଇବାର ଅଛି। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତଟା ବଦଳିବ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବଦଳିକି ରୟତବାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ସାର ଟମାସ ମୁନରୋ ରୟତବାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟା, ମାହାଲୱାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏଟା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ ହେଇଛି ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡିଶା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ମାହାଲୱାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ଚାଷ ପାଇଁ ଜମି କିଣିବାକୁ ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠିର ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ଦେଖ ଏଟା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ ହେଇଛି, ଚାଷ ପାଇଁ ଜମି, ନା ଚାଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠିର ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ସମୟରେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅନେକକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରାହେଇଛି, ତାକୁ ବଦଳେଇବାର ଅଛି। ଅନେକ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ତ ସଦସ୍ୟ ହେଇପାରିବେନି, ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ହେବେ। ବଣିଜ ସଂଘ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ବଣିଜ ସଂଘ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ବଦଳାଇବାର ଅଛି, ଏଟା ବୃତ୍ତିଗତ ସଂଘ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର 20ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ ସିପାହୀ ମାନେ ମନା କଲେ କାହିଁକି? ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକରେ ଲାଗୁଥିବା ଗୁଳିରେ ଗୋରୁ ବା ଗାଈ ଓ ଘୁଷୁରୀର ଚମଡାରେ ଲେପ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଗାଈ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପୂଜିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଘୁଷୁରୀ ଘୃଣିତ ହଉଥିଲା ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବହୁ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ସିପାହୀ ମାନେ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର 2ଟି କାରଣ କଣ? କାରଣ ହଉଛି କଣ? ସମାନ ପଦବୀରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ସିପାହୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ମାନେ କମ ଦରମା ପାଉଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚା ଯାଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ତୁମେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ପାଇଁ କଣ ସବୁ କରିଥାନ୍ତ? ମୁଁ ଯଦି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ହେଇଥାନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁର ବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି।
ଇଂରେଜ ଶାସନର କୁପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଶୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମ ମତରେ 1857 ମସିହାର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବିଫଳ ହେବାର ଦୁଇଟି କାରଣ। ପ୍ରଥମ କାରଣ, ଅନେକ ଦେଶୀୟ ରାଜା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନେତୃତ୍ୱ, ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଅଭାବ ଥିଲା। ତେଣୁ 1857 ମସିହାର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବିଫଳ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିବା କଥା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଲେଖ। ଭାରତର ନାଗରିକ ହୋଇଥିବେ। 2, 25 ବର୍ଷ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ ହୋଇଥିବ। 3, ଦେବାଳିଆ ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କର ହୋଇନଥିବେ। ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି, ଯେମିତିକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଶାସକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ତୁମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିବ ସେଥିରୁ ଦୁଇଟି ଲେଖ। ସରକାରଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବେ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ଜଣେ ସାହି ମୁଖିଆ ଭାବରେ ତୁମ ସାହିରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି, ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଅଭାବ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର 3 ରୁ 4ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ 3 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ। ଭାରତୀୟ ନବଜାଗରଣରେ କେଉଁ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ତୁମେ ସମାଜରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ? ଭାରତୀୟ ନବଜାଗରଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମାନତା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାରକୁ ସମାଜରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇବେ। ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜରୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ହେବ। ଜଣେ ସୁନାଗରିକ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନେବାକୁ ଥିବା ପଦକ୍ଷେପ। ସମାଜରେ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରୀତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାଜ ସେବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ନିଜକୁ ଚା ବଗିଚାର ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ବୋଲି ଭାବି ତୁମ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ ଲେଖ। 1, ମୋତେ କମ ମଜୁରୀ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। 2, ମୋତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉନଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଯାଉଥିଲା। 3, ମୋତେ କୋରିଅର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଅବାଞ୍ଛିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ କୋଠରୀରେ ଥିବା କୃଷି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାନଚିତ୍ରରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା, ମାନଚିତ୍ର ଆସିଲା ମାନେ ଏଥିରେ ଦିଗ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ଉପରଟା ହଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଉତ୍ତର, ତଳଟା ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣ, ତୁମର ଡାହାଣ ହାତଟା ପୂର୍ବ ଦିଗ ଏବଂ ବାମ ହାତଟା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କହୁଛି କଫି ଚାଷ ଅଞ୍ଚଳ। କଫି ଚାଷ ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମାଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହଉଛି କଫି ଚାଷ ଅଞ୍ଚଳ ଏପଟକୁ ଦେଖେଇଲେ। ସେମିତି ନୀଳ ଚାଷ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ହଉଥିଲା, ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ନୀଳ ଚାଷକୁ ଦେଖେଇବା। ଚା ଚାଷ ଅଞ୍ଚଳ, ଚା କୋଉଠି ଚାଷ ହଉଥିଲା ନା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ, ଏଇପଟେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଚା ଚାଷ, ଆସାମର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡାକ ଏଇପଟ ଗୁଡାକ, ଏଇଟା ଦେଖେଇବା ଆମେ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଂସଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା 3ଟି ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ସାଂସଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନୂତନ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। 2, ସାଂସଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ଯାହା ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହୋଇଛି। 3, ସାଂସଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନୂତନ ରାସ୍ତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ଯାହା ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜଣେ ଅତି ଗରିବ ଲୋକ ଭାବେ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ସବୁ ନିବେଦନ କରିବ ସେଥିରୁ 3ଟି ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ, ସାର୍ ମୋ ଗ୍ରାମରେ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କୃପା କରି ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।
ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୋ ଗ୍ରାମରେ ଭଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କୃପା କରି ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ ଗ୍ରାମରେ ଶିକ୍ଷା ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବତାନ୍ତୁ। ନିମ୍ନ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ଚାପଦାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା, ସେମିତି ଚାପଦାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି। ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ, କିନ୍ତୁ ଚାପଦାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସୀମିତ। ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା, ସରକାର ଗଠନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଚାପଦାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ଚାପଦାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭିନ୍ନତା ବିଷୟରେ 30ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏକ ସଂଗଠିତ ସଂସ୍ଥା ଯାହା ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରେ ଏବଂ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରେ। ଚାପଦାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ସଂଗଠିତ ସଂସ୍ଥା ଯାହା ସରକାର ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରେ। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖେ, କିନ୍ତୁ ଚାପଦାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର 5ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ 5 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି, କେଉଁ ସବୁ କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ବୃଦ୍ଧି ହେଲା? ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର କାରଣ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଥମତଃ, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ ଫଳରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। 2, ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି, ଇତିହାସ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁରାଗ ଏବଂ ଗର୍ବ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଭାରତର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଫଳରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଭାରତର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ପରେ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟି, ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ନୀତି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା କିପରି? ତାର କାରଣ ଗୁଡିକ ହେଉଛି, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ହରଣ କରିଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ କୃଷି ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ କରି ଲଢିଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବାର 5ଟି କାରଣ। ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବାର 5ଟି କାରଣ ହେଉଛି, ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ସଂସାଧନ ବା ଆମର କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ଶସ୍ତା ଶ୍ରମିକ ବଳ ଉପଯୋଗ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାରଣଟି ହେଉଛି ଭାରତର ବିଶାଳ ବଜାରକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଥିଲା ଭାରତର ସ୍ଥିତିକ ସୁବିଧା ଏବଂ ସଞ୍ଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଥିଲା ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ବଳ। ଏବଂ ଶେଷ କାରଣଟି ହେଉଛି ଭାରତର ସରକାରୀ ନୀତି ଏବଂ ସହାୟତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପତନ ହେବାର କାରଣ ଗୁଡିକ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ଭାରତରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପତନର କାରଣ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ କଞ୍ଚାମାଲ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପଠାଯିବା, ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଶୋଷଣ, ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ବସ୍ତ୍ର ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ହେବା, ଭାରତୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନର ଅଭାବ, ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ସାମଗ୍ରୀର ଦାମ କମ ହେବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମର ଇତିହାସ ଏବଂ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିସାରିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ଭୂଗୋଳ ଏବଂ ଗଣିତ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯିବ। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହିବି
जे आम चैनल शिक्षा सुजोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, लाइक करंतु, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु एवं सांग मानक सहित शेयर करंतु। धन्यवाद।